وقت کبھی رکتا نہیں، تو چلے وقت کے ساتھ دیش اور دنیا کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔ علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر لکھنؤ میں یوم اردو کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں خاص طور سے اردو کے فروغ پر زور دینے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں سرکار کے ذریعے اردو کے ساتھ سوتیلا ویوہار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں میں اس تشویشناک ماحول کو کیسے آگے بلند کیا جائے اور اردو کے فروغ کے لیے اور کوشاں ہونے کی خاص ضرورت ہے۔ پیش ہے خاص شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے لکھنؤ میں عالمی یوم اردو کا آیوجن کیا گیا۔ اس اوسر پر علامہ اقبال کی ادبی اور علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ انٹرنیشنل اردو ڈے کے موقع پر آیوجت اس کانفرنس میں شامل ہوئے مہمانوں نے دنیا بھر میں اردو زبان کے استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے اردو زبان کی شیرینی، انداز بیاں اور شعری اثاثے کی اہمیت پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ اس اوسر پر اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے اردو زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے والوں کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے تمام شعبہ زندگی میں اردو زبان کے مؤثر استعمال پر زور دیا، ساتھ ہی نئی نسل کے لیے اردو زبان سے واقفیت اور عبور حاصل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنے کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ عالمی یوم اردو ہے اور ہمارے شہر لکھنؤ میں ہمارے یہاں اسلام سینٹر آف انڈیا میں عبدالنصیر ناصر صاحب کی میزبانی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس زبان کو اپنے نئی نسل تک منتقل کریں اور نئی نسل میں کے درمیان اردو کے فروغ کو یقینی بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جتنے اپنے ادارے چلتے ہیں مسلمانوں کے، وہاں کے مینجمنٹ سے ملاقات کر کے ان سے گزارش کریں کہ اس میں ایک اردو زبان کے مضمون کو بھی ضرور شامل کیا جائے، کیونکہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں گنجائش ہے کہ اپنے ریجنل لینگویج کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی قانونی دقت بھی نہیں آئے گی۔ اور آلریڈی سپریم کورٹ نے بھی یہ مانا ہے کہ یہ اسی ملک کی زبان ہے، لہٰذا اس کے فروغ میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ یہاں پر آلریڈی یہ اپنے اتر پردیش میں قانون ہے کہ معلم اردو کی تقرری ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے، اور یہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا جس سے کہ اردو زبان کو اس سے روزگار سے جوڑا جائے، تو لہٰذا ہم سب کی یہ بھی کوشش مستقل جاری رہنی چاہیے کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں معلم اردو کی تقرری کو یقینی بنائیں۔ یہ الزام ایک دم غلط ہے کہ اردو والے اخبار نہیں خریدتے۔ سنسکرت کو پہلی سے 12ویں تک ہم کو لازمی پڑھائی جاتی ہے، ایک سنسکرت کا اخبار نکلتا ہے کہیں پہ، اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے، سنسکرت پڑھائی جاتی ہے، لازمی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، کوئی اردو کا اخبار آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نیم پلیٹ پہ آپ نے سنسکرت دیکھی ہے؟ یہ بیکار کا بہتان ہے۔ اردو کا فروغ بہت ہو رہا ہے اور مدرسے ہمارے قلعے ہیں اردو کے فروغ کے لیے۔ اردو اگر زندہ ہوگی تو اسلام سے زندہ ہوگی اور فلمی انڈسٹری سے نہیں زندہ ہوگی۔ اسلام کا سارا لٹریچر اردو میں ہے، چاہے مجلس ہو، چاہے ملا شریف ہو، چاہے عرس ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، سب اردو میں ہی ہے، سمجھے آپ؟ تو ہمارا اگر مذہب سے جڑاؤ ہم کو رکھنا ہے تو ہم کو اردو کو اپنے دلوں میں رکھنا پڑے گا۔ اور یہ بیکار کی بات ہے کہ اردو کے اخبار نہیں خریدتے، اردو فروغ نہیں کرتے ہیں۔ سنسکرت سے زیادہ اردو کا اخبار ہے، ایک بتا دیجیے سنسکرت کا اخبار جو لوگ خریدتے ہوں۔ صاحب ایک سوال، اچھا انٹر تک سنسکرت لازمی پڑھائی جا رہی ہے، اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، اردو زندہ ہے۔ مولانا سے جو میں نے سوال کیا کہ روزگار کے لیے جو ہے خاص طور سے اچھا بتائیے، آپ سنسکرت پڑھیں، اس کے لیے روزگار کیا مل رہا ہے؟ انٹر تک آپ سنسکرت پڑھ رہے ہیں نا، آپ مسلط کر دیے گا انٹر تک سنسکرت، کتنوں کو سنسکرت میں نوکری مل رہے گی؟ آپ کیوں بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں؟ سنسکرت طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سنسکرت آپ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کیونکہ حکومت نے آپ پہ لاد دیا ہے، اس لیے پڑھا رہے ہیں۔ سنسکرت کا آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ کتنی نوکری مل رہی ہے آپ کو؟ ہاں، اردو زبان سچ ہے کہ اردو کے ساتھ موجودہ حکومت نے
अच्छा रवैया नहीं अख्तियार किया है, लेकिन हम अपने तौर से जो कर सकते हैं उसको तो कर दें, जो हम कर सकते हैं जी। हमारे मुशायरे में बैनर पर उर्दू नहीं होती है, ये तो हम कर सकते हैं ना, अपने शादी कार्ड में उर्दू शामिल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं। तमाम जैसा कि पहले है कि उर्दू में हमारे जो बच्चे हैं जो जूनियर क्लासेस से हैं उनको जिस तरह से हम लोग को उर्दू पढ़ानी चाहिए और ख़ास करके वालिदैन उर्दू पढ़ाते भी हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात की भी तशवीर, जैसे नसीर नासिर साहब बहुत ज़माने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहे हैं, हमारे मोमिन साहब सभा के लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, तो ख़ास करके जबकि हम जानते हैं कि देश की आज़ादी में भी उर्दू का अहम योगदान रहा है, उसके अलग जितने अशार हैं सब थे जो जिसमें इनकलाब पैदा हुआ जिस बातों से, और जो हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर करने का जो काम है उर्दू की ज़बान ने अहम किरदार अदा किया है। तो उसी तरह से हम लोगों को अपने बच्चों को घर घर में ये और मिशन ले जाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है कि हम लोग हर घर में अपने बच्चों को आलिम दीन और मौलाना को लगा के उर्दू पढ़ाने का काम करें, और स्कूलों में ख़ास करके, और जहाँ तक कि सरकार की तरफ से है, सरकारों को भी चाहिए कि अपने यहाँ उर्दू अनुवादक जैसे रखते हैं उसमें अभी उनसे काम नहीं लिया था उनको, और ख़ास करके जो विभाग हैं उर्दू के, सरकार को ये चाहिए कि उर्दू विभाग में अगर हम कोई अपनी जो है उर्दू में डीड लेके कराने जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में या और भी विभागों में, तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ अनुवादक नहीं है, तो इसलिए उसको पीछे ढकेलने का काम किया जाता है। तो इसके बाद ये काम करने की जरूरत है, जो विभाग ने अनुवादक अगर रखे हैं तो उनका इस्तेमाल किया करना चाहिए, और हमारी जो अगर उर्दू में कोई दूसरी ज़बान है, अगर उर्दू में हम कोई अपना कागज़ लेके जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार से मुतालबा है, और अपने घर वालिदैन से लोगों से कहना है कि और सभी लोगों जैसे नसीर साहब का मिशन है और इस मिशन की हम लोग तायद करते हैं, हमेशा इनका साथ देने के लिए शाना बशाना है कि हर घर में अपने जैसे बोर्ड हैं, जैसे अपने व्यापार है, बिजनेस है, अपना कारोबार में जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं उसके ऊपर उर्दू लगना ज़रूरी है, घरों पर नेम प्लेट उर्दू लगे, तो इससे मेरा ख्याल है और ज़्यादा इसकी जो है फैलाव होगा, और उर्दू देखिए कभी मिट रखती नहीं, ये क़यामत तक रहेगी, क्योंकि ऐसी शीरीं ज़बान उर्दू जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जब हम उर्दू बोलते हैं, जब जाते हैं कहीं बात करते हैं, कहते हैं साहब आप क्या लखनऊ से हैं जी, क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं। ज़बान पे असर इसलिए पड़ा कि जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो हुकूमत है जैसा मुसलमानों के साथ रवैया रख रही है वही उर्दू के साथ है। बदकिस्मती ये है कि उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, पूरे बरसगीर बल्कि पूरे दुनिया में बोली जाती। मैं गल्फ़ में 35 साल रहा हूँ और यूरोप में भी रहा हूँ, कनाडा में भी रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि अरबियों की ज़बान उर्दू नहीं है और बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, और तकरीबन वहाँ के 80% अरबी थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलते हैं। सबसे आसान ज़ुबान दुनिया की है और शीरी ज़बान है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जहाँ तक बात है तो हमको खुद कोशिश करना है जी, अपनी तरक्की के लिए, अपने इस्लाम की तरक्की के लिए, अपने कौम की तरक्की के लिए हम खुद आगे आएँ। हुकूमत से 1% तवक्को न करे, वो तो हमारी टांगें खींच रही है और जितना हमको नुकसान पहुँचाना चाहती है पहुँचा रही है। हर काम की जिम्मेदारी या हर काम को हम सरकार पे नहीं थोप सकते। उर्दू को फ़रोग़ देना ये अवाम की जिम्मेदारी बन रही है। सरकार की बात तो 2 नंबर पे आती है, और ऐसा नहीं है कि अवाम इस चीज़ से नावाकिफ़ है, सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। आज भी तहसील को तहसील ही कहा जाता है, अदालत को अदालत ही कहा जाता है, यानी हमारे अंदर उर्दू ऐसे रच बस गई है कि ना उर्दू हमसे दूर हो सकती है ना हम उर्दू से दूर हो सकते हैं। बस ये है कि जो नई नस्ल हमारी है, नई नस्ल को हमें इधर मतवज्जो करना है उनको, और ये बताना होगा कि जो लोग इससे थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं वो लोग इसके नज़दीक आए और तमाम इश्तिहारात, अखबारात या जो रसायल हैं जो उर्दू में निकल रहे हैं, आ रहे हैं, उसको लें, तभी जाकर के उर्दू हर जगह पहुंचेगी। इस मौके पर उर्दू अखबारात, किताबें खरीदने, सोशल मीडिया पर उर्दू ज़बान के इस्तेमाल को उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया गया। आपने ये रिपोर्ट देखी और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी ज़बान की अहमियत को समझेंगे और लोगों तक इस शीरी ज़बान को ज़रूर पहुँचाएंगे। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।